श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् शङ्करं शङ्कराचार्यम् केशवं बादरायणम् केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः उकारस्त्वन्धकारो वै दुःखारस्कन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते गुरुरित्यभिधीयते सदाशिवसमारम्भाम् सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् ॐ सहना भवतु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम्
सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु तदा उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चित्तं वावसङ्कल्पात् भूयः यदा वै चेतयते अथ सङ्कल्पयते अथ मनस्यति अथ वाचम् इरयति ताम् उ नाम्नि इरयति नाम्नि मन्त्राः एकं भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि तानि हवा एतानि चित्ते एकायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि तस्माद् यद्यपि बहुविध अचित्तो भवति न अयम् अस्ति इति एव एनम् आहुः यद् अयं वेद यद्वे अयं विद्वान् न इत्थम् अचित्तः स्यात् इति अथ यद् अल्पविच्चित्तवान् भवति तस्मै एव उत शुश्रूषन्ते चित्तं हि एव येषाम् एकायनं चित्तम् आत्मा चित्तं प्रतिष्ठा चित्तम् उपास्व इति सह यः चित्तं ब्रह्म इति उपास्ते चित्तान् वै स लोकान् ध्रुवान् ध्रुवः प्रतिष्ठितान् प्रतिष्ठितः अव्यथमानान् अव्यथमानः अभिसिद्ध्यति यावच्चित्तस्य गतं तत्र अस्य यथा कामाचारः भवति यः चित्तं ब्रह्म इति उपास्ते अस्ति भगवः चित्तात् भूयः इति चित्तात् वै एव भूयः अस्ति इति तन्मे भगवान् ब्रवीतु इति ध्यानं वा चित्तात् भूयः ध्यायति इव पृथिवी ध्यायति इव अन्तरिक्षं ध्यायति इव द्योः ध्यायन्ति इव आपः ध्यायन्ति इव पर्वताः देवमनुष्याः तस्माद् ये इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्यान आपाद अंशा इव एव ते भवन्ति अथ ये अल्पाः कलहिनः पिशुनाः उपवादीनः ते अथ ये प्रभवः ध्यानपादा अंशा इव एव ते भवन्ति ध्यानम् उपास्व इति
સહ યહ ધ્યાનમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે યાવત ધ્યાનસ્ય ગતમ તત્ર અસ્ય યથા કામાચારઃ ભવતિ યહ ધ્યાનમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે અસ્તિ ભગવઃ ધ્યાનાત ભૂયઃ ઇતિ ધ્યાનાત વૈ એવ ભૂયઃ અસ્તિ ઇતિ તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ ઇતિ. સનક કુમારાદિ નારદજી, દેવર્ષિ નારદજીને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેના પગથિયાઓ બતાવે છે. માણસને એમ થાય કે સીધું વેદાંત શ્રવણ થઈ જાય એટલે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, એવું નથી. આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે મહત્વની વસ્તુ છે અંતઃકરણ શુદ્ધિ. અંતઃકરણ શુદ્ધિ હોય તો જ ચિત્તની એકાગ્રતા થાય. ચિત્તની એકાગ્રતા થાય તો જ જ્ઞાન છે એ આપણા મનની અંદર ટકી શકે, અને તો જ આત્મજ્ઞાન છે એ આત્મસાત થઈ શકે. એટલે આ બધા જ સ્ટેપ્સ છે ઉપાસનાના, એ નારદજીને સનતકુમારજી નારદજી માટે નહીં પણ ખરેખર આપણને બતાવે છે કે મન આપણું અત્યારે કેટલું સ્થૂળ છે. એને સૂક્ષ્મ કરવા માટે કઈ કઈ ઉપાસનાઓ જરૂરી છે. અને ઉપાસનાનો અર્થ નથી કે અહીંયા જે બધા એ જ કરે, પણ નામ જપ આપણે મનમાં કરીએ એ પણ ઉપાસના જ છે. પહેલા જપ છે એ મોટેથી કરીએ એ જ જપ ઉપાંશુ, એટલે કે હોઠ ફફડતા હોય કરીએ, અને એ જ જપ આપણા જીભને હલાવ્યા વગર મનથી એટલે કરીએ તો એ ઉપાસના જ છે. જેટલી ઉપાસના વધારે એટલી એકાગ્રતા, એટલી ચિત્ત શુદ્ધિ અને પછી જ્ઞાન પ્રાપ્તિ. એટલે કે આપણે 4 ખંડ પૂરા કર્યા, અને 4 ખંડની અંદર પહેલાં સૌથી વધારે ગ્રોસ કે સ્થૂળ વસ્તુ કઈ છે તો આપણે જોયું હતું કે નામ. આપણને જે બધા બોલતા આવડે છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, એ બધા નામો, એમાં શબ્દો એ નામ માત્ર છે, એ સ્થૂળ છે. એનાથી વધારે સૂક્ષ્મ કયું તો કે વાણી. આપણે જે નામ બોલીએ છીએ એ જે વાણી બહાર નીકળે છે એ વધારે સૂક્ષ્મ છે. વાણી કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ કયું તો કીધું મન. આપણે જોયું એ વધારે સૂક્ષ્મ છે, કારણ કે મનમાં આપણે વિચાર કરીએ પછી જ શું બોલવું એ નક્કી થાય. એટલે કે સૌથી સ્થૂળ નામ, નામથી વધારે સૂક્ષ્મ વાણી, વાણીથી વધારે સૂક્ષ્મ એ મન, મનથી વધારે સૂક્ષ્મ સંકલ્પ. અને આપણે જોયું હતું કે સંકલ્પનો અર્થ બુદ્ધિ પણ કહી શકીએ. શું યોગ્ય છે, શું ન કરવું યોગ્ય છે, એની સમજણ આપણા મનની અંદર વ્યવસ્થિત થવી, એને કહેવાય સંકલ્પ. અને ફરીવાર નારદજીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ઇવન સંકલ્પ કરતાં પણ વધુ સૂક્ષ્મ કાંઈ છે? એટલે આપણે જોતા હતા કે ચિત્તમ. ચિત્તનો અર્થ થાય કે આપણી સભાનતા, સજાગતા. મેં ઘણીવાર કીધું છે કે 3 A's, 3 A છે એ આપણા જીવનની અંદર અત્યંત મહત્વના છે. એલર્ટનેસ, અવેરનેસ, અવેકનેસ. એટલે કે પહેલું એલર્ટ, બીજું અવેક, અને ત્રીજું હમણાં શું બોલી હતી, અલર્ટ. એટલે એનો અર્થ થાય સાવધાન, સાવધાનતા. અવેક, સજાગતા. અને હજી એક હતું, હમણાં જ બોલી, અલર્ટ, અવેક અને અવેરનેસ. અવેરનેસ. યસ, થેન્ક યુ. અવેરનેસનો અર્થ થાય સભાનતા. આ 3 એને કહેવાય છે અહીંયા ચિત્તમ. માણસ બોલતી વખતે, માણસ વિચારતી વખતે અને કોઈ પણ કર્મ કરતી વખતે જો એ સાવધાન રહે કે શું બોલવું જોઈએ ને શું ન બોલવું જોઈએ. સાવધાન.
એનો અર્થ થાય એ બધા જ સાવધાન છે. કોઈ પણ ક્રિયા કરતી વખતે કે કોઈ પણ કર્મ બીજા કરતા હોય કે આપણે કંઈક સાંભળતા હોય ત્યારે આપણે કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સજાગ. ઘણીવાર એવું થતું હોય કે આપણે નાના હતા ત્યારે ક્લાસમાં બેસતા, પણ ટીચર જે સમજાવતા હોય ત્યારે એટલી જાગૃતતા નહોતી. આપણે ક્લાસમાં સમજાય બધું સમજતા નહોતા, કારણ કે આપણું અડધું મન છે એ બહાર જ ફરતું. સજાગતા. અને છેલ્લી છે સભાનતા. સભાનતાનો અર્થ થાય કે યંત્રવત કોઈ પણ કામ ન કરીએ, કોઈ પણ કાર્ય કરતી વખતે આપણે સભાન રહેવું જોઈએ. આ બધાનો સરવાળો એને કહેવાય ચિત્તમ, અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અને જો તમને તત્વબોધ યાદ હોય કે વિવેક ચૂડામણી યાદ હોય તો એમાં ચિત્ત એટલે સમાધાન જે શબ્દ આવે છે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિની અંદર સમાધિ ષટક સંપત્તિની અંદર શમ દમ ઉપરમ તિતિક્ષા શ્રદ્ધા સમાધાનંચ, એમાં સમાધાનની તત્વબોધમાં વ્યાખ્યા છે ચિત્તસ્ય એકાગ્રતા. અને વિવેક ચૂડામણીમાં આખો શ્લોક છે સદા સ્થાપન બુદ્ધે શુદ્ધે બ્રહ્મણી સર્વદા નતુ ચિત્તસ્ય લાલનમ. ચિત્તને વધારે પડતી આડ પંપાડ કરવાની જરૂર નથી. પેમ્પરિંગ, કંઈક દુઃખી થાય ને તરત આપણે એનું દુઃખ દૂર કરીએ ને એવું જરૂરી નથી. નતુ ચિત્તસ્ય લાલનમ. એટલે કે ચિત્તને હંમેશા એલર્ટ, અવેક ને અવેર, સાવધાન, સજાગ ને સભાન રાખવું એને કહેવાય ચિત્તમ. એ કોનાથી વધારે સૂક્ષ્મ છે? તો કે એ સંકલ્પથી સૂક્ષ્મ છે. અને અત્યારે આપણે ચિત્તને જોઈ રહ્યા છીએ. એટલે સનત કુમારે નારદજીને કહ્યું કે ચિત્તમ વૈ એવ સંકલ્પાત ભૂયઃ. આ ચિત્ત છે જે આ ત્રણેયનો સરવાળો સભાગ, સજાનતા અને સાવધાનપણું, એ સંકલ્પ બુદ્ધિ કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ છે. યદા વે ચેતયતે, જ્યારે આપણે અત્યંત સજાગ હોય કે સભાન હોય ત્યારે જ સંકલ્પયતે, ત્યારે જ આપણે નક્કી કરીએ. આપણું મન ગમે ત્યાં ભટકતું હોય તો બુદ્ધિથી નિર્ણય ન થાય. એટલે એણે કીધું કે યદા ચેતયતે અથ સંકલ્પયતે. અને એકવાર સંકલ્પ કરીએ પછી મનથી નિર્ણય કરીએ, મનથી પછી આપણે વાણી બોલીએ. વાણીની અંદર શું હોય? તો કે નામ હોય. નામની અંદર શું હોય? તો કે મંત્ર હોય. અને મંત્રોમાં શું છે? તો કે કર્મ છે. અને કર્મ કરીએ તો કર્મફળ મળે. આ બધું જ ઇઝ એ લિંક્ડ, એકબીજા સાથે જોડાયેલું છે. એટલે ચિત્ત છે એ સંકલ્પાત ભૂય. અને આપણે આઈ થિંક આની ભાષ્યમ જોયું હતું કે ચિત્તનું વ્યાખ્યા કઈ? તો ચિત્ત ઇઝ ઇક્વલ ટુ ચેતયિતૃત્વમ. અને એનો અર્થ શું થાય? તો કે પ્રાપ્ત કાલ અનુરૂપ, જે સમય સંજોગ પ્રમાણે વર્તે. અત્યારે એને ઇંગ્લિશમાં પણ એમ પણ કહી શકાય કે આ વ્યક્તિ હાઈલી પ્રેક્ટિકલ છે. પ્રેક્ટિકલનો અર્થ આપણે શું કરીએ કે જે પરિસ્થિતિ હોય તરત નિર્ણય લેવો. પછી એમાં થોથા ન જોવા જાય કે ભાઈ ઋગ્વેદમાં શું કીધું છે, આવી પરિસ્થિતિ નહીં. જે નિર્ણય લઈ શકે. એટલે પ્રાપ્ત કાલ અનુરૂપ બોધવત્વમ, જે આપણને જ્ઞાન થાય એ. અને કયું? તો કે કેપેસિટી, સામર્થ્ય. એટલે કે કહેવાય કેપેસિટી, સમર્થતા. કેનું? તો કે અતીત, આપણા જીવનમાં જે જતું રહ્યું છે, અનાગત, હજી આપણા જીવનમાં જે આવ્યું નથી, એ વિષય પ્રયોજન નિરૂપણ સામર્થ્ય. એટલે કે એ સમર્થતા, જે જતું રહ્યું છે, જે હજી નથી આવ્યું, એ વિષયનું આપણા જીવનમાં શું પ્રયોજન હતું. એટલે આપણે ભૂતકાળમાં કર્યું હતું ને ભવિષ્યમાં મારે આ કરવું છે. શું કામ કરવું છે?
એ નિરૂપણનું સામર્થ્ય એણે કીધું છે તો કે ચિત્તમ, અને તચ્ચિત્તમ સંકલ્પાત ભૂય, એ એનાથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે સંકલ્પથી કે બુદ્ધિથી. અને કેવી રીતે એ વધારે સામર્થ્યવાન છે કે વધારે એ શ્રેષ્ઠ છે? તો એણે કીધું કે યદા વે પ્રાપ્તમ વસ્તુ, કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય ત્યારે વસ્તુ ઇદમ એવમ પ્રાપ્તમ ઇતિ ચેતયતે, ત્યારે આપણે એ વસ્તુને હાથમાં લઈને નક્કી કરીએ કે આને રાખવા જેવી છે કે રાખવા જેવી નથી. એટલે લેખું કે તદ આદાનાયનો અર્થ થાય આપણે પાસે રાખવા જેવી છે, અથવા અપોહાય અથવા છોડી દેવી જોઈએ, અથ સંકલ્પતે સંકલ્પયતે, આવી રીતે સંકલ્પ કરવાની જે કેપેસિટી છે એને કહેવાય ચિત્તમ, સજાનપણ. એટલે માણસો છે ને, અમે હંમેશા હું વાત કરું કે આપણો દ્રુપદે પ્રોમિસ આપી દીધું ગુરુ દ્રોણને, જ્યારે નાના હતા ફ્રેન્ડ ત્યારે, કે હું જ્યારે રાજા થઈશ તો અડધું રાજ તને આપી દીધું. દ્રોણને એવું કીધું હતું. અને પછી દ્રોણે એવું નક્કી કરી લીધું કે મને તો દ્રુપદ આપે જ ને. અને પછી દ્રુપદ રાજા થયા અને દ્રોણે કીધું કે મને આપ. ત્યારે એણે કીધું કે મેં જે આપ્યું હતું વચન, એ તો કહેવાય ને કે તોફાન મસ્તીમાં આપ્યું હતું, મને ખબર નથી કે આનો અર્થ શું હોય. એટલે એનો અર્થ ચિત્ત ત્યારે બરાબર કામ નહોતું કરતું, એનો અર્થ ત્યારે સભાન સજાગ નહોતા. અને પછી દ્રુપદના પ્રોમિસમાંથી જ હું કહી શકું કે મહાભારત સર્જાણું. પછી દ્રોણે નિશ્ચય કર્યો કે હું ગમે એમ કરીને દ્રુપદને હરાવીશ, અને દ્રુપદને હરાવવા માટે જ એણે પાંડવો અને કૌરવોને દ્રોણ કહેવાય ને આર્ચરી એટલે કે બાણ વિદ્યા, ધનુર્વિદ્યા શીખડાવી. અને પછી જાણે ગુરુ દક્ષિણા માગી એટલે એણે કીધું કે દ્રુપદને હરાવવા છે. એટલે બધા જ કૌરવ અને પાંડવો પાંચાલ દેશ ગયા, દ્રુપદને હરાવ્યા, દ્રુપદને પાછા બાંધીને લેવા, એટલે અત્યંત અપમાન કર્યું દ્રોણે, અને પછી દ્રુપદને છોડ્યા. દ્રુપદે પછી યજ્ઞ કર્યો, એમાંથી દ્રૌપદીને બધા ઉત્પન્ન થયા. એ કેના માટે? તો કે ચિત્ત. એક માણસોને જ્યારે એક પ્રોમિસ આપવામાં ભૂલ કરી, એમાંથી મહાભારત સર્જન. એટલે કીધું કે ચિત્તમ ભૂયઃ સંકલ્પાત, સંકલ્પ કરતા શું લેવું, શું છોડવું, ક્યું પકડવું, એ બધું જ જે નિશ્ચય કરવાની કેપેસિટી ચિત્તમ. અને પછીનું આપણે વાક્ય જોતા હતા, તાની હવા એતાની ચિત્તે એકાયનાની. તાની એટલે કે સંકલ્પ, મન, વાણી, આપણે જે મન, સંકલ્પ, વાણી, મંત્ર, કર્મ, એને કહેવાય આ બધા જ ચિત્તની અંદર લય પામે છે. એકાયનાનીનો અર્થ થાય એ લય પામે છે. ચિત્તાત્માની નો અર્થ થાય એની ઉત્પત્તિ પણ કેમાંથી થઈ છે? એમાં શંકરાચાર્યજી લખશે ઉત્પત્તિ એટલે કે આ બધા ચિત્તથી ઉત્પન્ન થયા, અને ચિત્તે પ્રતિષ્ઠિતાની એટલે આપણે કહીએ ને સ્થિતિ, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લય, એ બધું જ આ બધાનું એટલે સંકલ્પ, મન, વાચ, એ બધાનું ચિત્તથી થાય છે. અને પછી એક એક્ઝામ્પલ આપે છે, તસ્માત યદ્યપિ, ધારો કે, ઇવન તો ધારો કે બહુવિધ કો બહુ બુદ્ધિશાળી છે, પણ અચિત્ત, પણ એનું મન ઠેકાણે ન હોય, ગમે ત્યારે નિર્ણય લેવામાં એને કંઈ બહુ ખબર ન પડતી હોય. અચિત્ત ભવતી બહુવિધ અભી, બહુ જ્ઞાની, આપણે કહેવાય ને કે ભણ્યા એટલે એવું જરૂરી નથી બધું આવડી જાય, એટલે બહુવિધ છે પણ અચિત્ત, એ સારી રીતે કોન્સન્ટ્રેટ નથી કરી શકતા. તો માણસો એને શું બોલે? એટલે નાયમ અસ્તિ ઇતિ, આ બધું છે ને, નાયમ અસ્તિ ઇતિ એવ એનમ આહુ યદયમ, એની મેં સંધિ છૂટી પાણી નીચે લખ્યું, ન અયમ અસ્તિ ઇતિ, આનામાં કંઈ લાગતું નથી. આપણે કે આ જોતા બોલ કરે પણ કંઈ લાગતું નથી. ન અયમ અસ્તિ ઇતિ એવમ એનમ આહુ, આ બધા માણસો જે અચિત્તવાળો છે એને બીજા માણસો કહે છે ન અયમ અસ્તિ, આ કંઈ બહુ ભણેલો લાગતો નથી, ભણેલો છે તો કંઈ છે નહીં.
યત અયમ વેદ, આપણે જે જાણીએ છીએ એમાં યત અયમ વેદ યદ વા અયમ વિદ્વાન ન ઇત્થમ અચિત્ત સ્યાત. અને માણસો એમ પણ વાતું કરે કે જો આ વિદ્વાન હોય તો આવું બોલ બોલ થોડું કરે, અચિત્ત ન હોય એટલે એવું લાગે છે કે આ છે બહુવિધ અપી અચિત્ત ભવતી. એટલે એમ કહી શકાય કે આ એક્ઝામ્પલ છે ને તસ્માદ યદ્યપી બહુવિધ અચિત્ત, ભણેલો હોવા છતાં જો કોન્સન્ટ્રેટ એટલે કે એકાગ્ર ન હોય તો માણસો એમ બોલે કે ન અયમ અસ્તિ, આ કંઈ બહુ ભણેલો નથી લાગતો. યદવા અયમ વિદ્વાન, જો આ વિદ્વાન હોત તો ઇત્થમ અચિત્ત ન સ્યાત, અહીંયા ન છે એ આવી રીતે આ કોન્સન્ટ્રેશન વગરનો ન હોય. અને એનાથી ઊંધું યદી અલ્પવિત ચિત્તવાન ભવતી, થોડુંક ભણેલો છે પણ ફોકસ છે, એકાગ્ર છે, એ જે નિર્ણય લે છે એને બધી ખબર છે, તો એને તસ્મૈ એવ ઉત શુશ્રુષંતે, માણસો છે એને સાંભળવા આવે, કે આ જે બોલે એને માણસો સાંભળવા આવે. વાલ્મીકી વાલ્યો રત્નાકર છે એને શું આવડતું હતું? અચિત્ત. પણ જેવું એણે જપ કર્યા તો એ કેવો થઈ ગયો? ચિત્તવાન. એવી રીતે કેટલાય દાખલા છે. આપણા જેટલા બધા ભક્તો છે ને એ બધા ખરેખર કેવા હતા તો કે અલ્પવિત, બહુ ભણેલા નહોતા. અલ્પ એટલે કે ઓછું, વિત એટલે કે જાણતા હતા, પણ એ ભગવાન સાથે જોડાયેલા હતા, એમાં એ એકાગ્ર હતા, તો ચિત્તવાન ભવતી. ઓછું ભણેલા હોવા છતાં જો ચિત્તવાન હોય તો માણસો છે બહુ ભણેલા પાસે ન દોડે, પણ આ જે અલ્પચિત્ત હોવા છતાં જે ચિત્તવાન છે શુશ્રુષંતે, એને એ સાંભળે છે. અને ફરીવાર ચિત્તમ હિ એવ એષામ એકાયનમ ચિત્ત આત્મા ચિત્તમ પ્રતિષ્ઠા, એટલે ફરીવાર સનકાદીએ કીધું કે ચિત્તની અંદર જ બધું લય પામે છે, ચિત્તથી એની ઉત્પત્તિ છે અને ચિત્તથી એ સ્થિતિ છે. એટલે કે ચિત્ત છે એ મહત્વનું છે. તાની સંકલ્પ આદિની, એટલે કે સંકલ્પ આદિની કે એટલે તમને આ બધું યાદ રહેજો. સંકલ્પ, મન, વાચ, નામ, મંત્ર અને કર્માણ. એટલે લખ્યું કે તાની સંકલ્પ આદિની, એટલે કે આના પહેલાંના બધા જ ખંડની અંદર જે જે પણ ઉલ્લેખ થયો છે, કર્મ ફલ અંતાની, કારણ કે મંત્રેશુ કર્મ, અને આપણે કર્મ શું કામ કરીએ? કોઈ એક માટે, ફળ માટે જ કરીએ છીએ. એટલે એણે કીધું કે કર્મ ફલ અંતાની બધી જ વસ્તુઓ ચિત્તે એકાયનાની, એનો અર્થ થાય એની અંદર લય પામે છે, બધું એની અંદર સમાઈ જાય છે. ચિત્તાત્માની, એનો અર્થ શું થાય તો કે ચિત્તોત્પત્તિની, એમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. અને ચિત્તે પ્રતિષ્ઠિતાની, એનો અર્થ ચિત્ત સ્થિતાની ઇતિ અપી પૂર્વવત, એનો અર્થ એની સ્થિતિ પણ કેને લીધે? આપણે એમ કહીએ કે ઘડો છે માટી થકી ઉત્પન્ન થયો, માટીથી ટૈકોન માટીમાં લય પામે છે. એવી જ રીતે આપણા મન, સંકલ્પ, વાણી, મંત્ર, કર્મ, એની ઉત્પત્તિ પણ ચિત્તથી, એની સ્થિતિ પણ ચિત્તથી, અને એનો લય પણ ચિત્તથી. કિંચ ચિત્તસ્ય મહાત્મ્યમ, અને આ ઉપરાંત એની મહત્તા, મહાત્મ્યમ શું છે? એટલે એણે કીધું યસ્માત ચિત્તમ સંકલ્પાદિ મૂલમ, ચિત્ત છે એ સંકલ્પ, વળી પાછું મેં લખ્યું છે કે સંકલ્પ, મનસ, વાણી, નામ, મંત્ર, કર્માણી, એનું એ શું છે તો કે એનું મૂળ છે. એના માટે તસ્માત યદ્યપી બહુવિધ, બહુવિધનો અર્થ શંકરાચાર્યજી લેખો જ્યાં નીચે બહુશાસ્ત્રાદિ, બહુશાસ્ત્રાદિ પરિજ્ઞાનવાન, બહુ બુદ્ધિશાળી હોય પણ સન અચિત્ત ભવતી, પણ એ એકાગ્ર ન હોય. અચિત્ત ભવતી, અને
અચિત્તો ભવતીનો અર્થ શું થાય? એટલે શંકરાચાર્યજીની ચોખવટ પણ કરી કે પ્રાપ્ત આદિ ચેતયિતૃત્વ સામર્થ્ય વિરહિત ભવતી. અચિત્તનો અર્થ થાય પ્રાપ્ત વિષયાદિ, જે પણ સિચ્યુએશન પરિસ્થિતિ ઊભી થાય તો યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવા માટે એ કેવો હોય? સામર્થ્ય વિરહિત, એની કેપેસિટીનો હોય. તમે ઘણીવાર જોજો કે સપોઝ એક બસ જતી હોય કે એની અંદર એક્સિડન્ટ થયો હોય, બસને એક્સિડન્ટ થયો, ભલે કશવા કોઈને કોઈ વાગ્યું નથી, પણ અમુક હેપતાઈ જાય, અમુક ચીસો પાડવા માટે કાંઈ ન થયું, પણ એટલા બધા અંદરથી ડરી જાય. અમુક વ્યક્તિઓ જ હોય, એક બે જણા જે નિર્ણય લઈ શકે કે કોને બોલાવવા શું, અથવા બીજા બધા ચીસો જ પાડતા હોય. એનો અર્થ થાય અચિત્ત. એટલે પ્રાપ્ત આદિ, પ્રાપ્ત વિષયાદિ યથા સ્વરૂપ અસમર્થ, એટલે કે ત્યારે એ નિર્ણય ન લઈ શકે, એને કહેવાય અચિત્ત ભવતી. હવે એવા માણસો શું કહે? તો કે તમ, જે અચિત્તમ છે એને નિપુણાહ, જે વ્યવહાર કુશળ છે. અને વ્યવહાર કુશળ કોણ છે? તો કે લૌકિકા, લોકો, સામાન્ય માણસો છે એ બધા શું બોલે? ન અયમ અસ્તિ વિદ્યમાન અપી અસત્સમ એવ ઇતિ એનમ આહુ. આ બધું દેખાવ ભણેલો હોવા છતાં આમાં કંઈ લાગતું નથી, આપણે જે કહીએ એને કહેવાય ઇતિ એનમ. આ બધા માણસો એને કહે છે ન અયમ અસ્તિ વિદ્યમાન અપી અસત, આનામાં કંઈ બહુ છે નહીં. યચ્ચ અયમ કિંચિત શાસ્ત્ર આદિ વેદ શ્રુતવાન તદ અપી અસ્ય વૃથા એવ ઇતિ કથયંતી. અને માણસો બધા લૌકિક સામાન્ય માણસો શું બોલે? તો કે અયમ કિંચિત શાસ્ત્રાદિ વેદ, એને શાસ્ત્રો આવડતા હશે. શ્રુતવાન અપી, આપણે ધારો કે એને સાંભળીએ, એ બધું જ કેવું છે? વૃથા એવ. એટલે માણસો હંમેશા કેટલા બુદ્ધિશાળી છે એ નથી જોતા, માણસો હંમેશા એ જ જોવે છે કઈ સમયે કયો નિર્ણય લઈ શકે છે, અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એનું બેલેન્સ મનનું કેમ જાળવી શકે છે, એની પાસે માણસો છે. ગમે એવો ભણેલા હોય ને હે ભાગે બધાયથી, તો એની માણસો પાછળ. એટલી માણસો એવું બોલે કિંચિત શાસ્ત્રાદિ વેદ. વેદનો અર્થ થાય જાનાથી, એવું લાગે છે શાસ્ત્રનો જાણકાર છે. શ્રુતવાન, શાસ્ત્રોને સાંભળાય હશે. અપી અસ્ય વૃથા ઇતિ, એટલે એ સાંભળવું બધું કેવું છે? એનું વૃથા છે. કસ્માત કારણાત, શું કામ? તો કે યદિ અયમ વિદ્વાન સ્યાત, જો એ ખરેખર વિદ્વાન હોત તો એવમ અચિત્ત ન સ્યાત, તો એ ક્યારે અચિત ન હોત. સાચો ભણેલો એ જ છે કે હંમેશા ફોકસ હોય. અચિત્ત ન સ્યાત તસ્માદ અસ્ય શ્રુતમ અપી અશ્રુતમ એવ આહુહુ ઇતિ અર્થ. એટલે માણસો કહે છે કે ઇવન આનું સાંભળ્યું હોવા છતાં સાંભળ્યું કેવું છે? તો કે ન સાંભળ્યા જેવું. એનાથી ઊંધા કેવો છે? તો કે યથા અલ્પવિત. બહુવિતનો અર્થ થાય બહુ જાણવા વાળો, પણ અહીંયા કેવું છે? તો કે અલ્પવિત, ઓછું જાણવા વાળો છે. અલ્પવિત અપી, અલ્પવિત અપી પણ કેવો છે? તો કે ચિત્તવાન ભવતી, એ એકદમ ગણેલો છે, પ્રેક્ટિકલ છે, ક્યાં સમયે ક્યાં નિર્ણય લેવા એને ખબર છે. તો તસ્મૈ તદ ઉક્ત અર્થ ગ્રહણાય એવ ઉત અપી શુશ્રૂષન્તે શ્રોતુમ ઇચ્છન્તિ માનવાહ. તો એવું ઓછું ભણેલા હોવા છતાં એ જે બોલે છે એને સાંભળવા માણસો એની ઈચ્છા કરે કે એને સાંભળવા જોઈએ. નરસિંહ મહેતા છે, પહેલાંના બધા આપણા સંતો છે કે ઇવન ઘણા બધા ઓછું ભણેલા છે, પણ એના આપણે સપોઝ આપણે એમ કહીએ કે લાલ બાપુ જે ગધેથળના છે, 6ઠ્ઠી ચોપડી ભણેલા છે, આપણે એની પાસે જાય તો કે હું 7 ચોપડી ભણેલા, પણ એ બોલે એને માણસો સાંભળવા શુશ્રુવંત, એમ થાય કે એને સાંભળવાથી આપણું કલ્યાણ થાય.
કારણ કે અલ્પવિધ અપી બહુવિધ એ કેવા છે? ચિત્તવાન. તસ્માત ચ ચિત્તમ હિ એવ એષામ સંકલ્પાદીનામ એકાયનમ ઇત્યાદિ પૂર્વવત. એનો અર્થ ચિત્તની અંદર જ સંકલ્પ છે, મન છે, વાચમ છે, નામ છે, મંત્ર છે, કર્મ છે, એ બધા જ ચિત્તની અંદર સમાયેલા છે. પૂર્વવત એટલે કે વધારે હું એની વ્યાખ્યા નહીં કરું શંકરાચાર્ય. પૂર્વવત એટલે તમારે સમજી જાઓ. અને કોઈ એની ઉપાસના કરે, ચિત્ત એકાગ્રતાથી જો કોઈ એની ઉપાસના કરે, સહયઃ ચિત્ત બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે. સહયઃ કોઈ પણ વ્યક્તિ ચિત્ત એ બ્રહ્મ છે એની ઉપાસના કરે તો એનું ફળ કથન કયું? તો કે તે ચિત્તાન્વે સહ છે ને, ફળ કથન અહીંથી છે. સહ મૂળ વાક્ય છે સહ અભિસિદ્ધ્યતિ. એ વ્યક્તિ છે એ પ્રાપ્નોતિ, અભિસિદ્ધ્યતિ નથી, એ પ્રાપ્તોતિ, એ પ્રાપ્ત કરે છે. અને એ વ્યક્તિ કેવો છે? જે ઉપાસના કરે છે એ ધ્રુવ. એ વ્યક્તિ કેવો છે? તો કે પ્રતિષ્ઠિત. અને એ વ્યક્તિ કેવો છે? તો કે અવ્યથમાન. આ બધા જ એ ઉપાસકના વિશેષણો છે. એ વ્યક્તિ છે એ સ્થિર છે. ધ્રુવનો અર્થ થાય સ્થિર છે. પ્રતિષ્ઠિત. પ્રતિષ્ઠિતનો અર્થ થાય કે એ વ્યક્તિ છે એ પોતાનું કાર્યની અંદર ફોકસ છે, દુઃખી નથી. તો એ વ્યક્તિ એવા લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. આપણે કહીએ ને ભોહ પછી ભુવઃ સુવઃ મહઃ જનઃ તપ. એ બધા જ લોક કેવા છે? તો કે ધ્રુવાન લોકાન, પ્રતિષ્ઠિતાન લોકાન, જ્યાં દુઃખ જ નથી એવા લોકને એ પ્રાપ્ત કરે છે. આ ઉપાસક છે એ. અને જ્યાં સુધી એનું ચિત્ત જાય, યાવત ચિત્તસ્ય ગતમ, જ્યાં સુધી એનું ચિત્ત જાય, તત્ર અસ્ય યથા કામાચારઃ ભવતિ, ત્યાં સુધી એની ઈચ્છા પૂરી થાય છે. કામાચાર એટલે પોતાના બધી જ ઈચ્છાઓ. યહ ચિત્તમ બ્રહ્મ ઇતિ ઉપાસ્તે, જે અમારું ચિત્ત બ્રહ્મ છે એની ઉપાસના કરે, એની બધી ઈચ્છા. ભગવઃ. અને પછી નારદજીએ પાછું પૂછ્યું કે હે ભગવાન સનકાદિ ઋષિઓ, ચિત્તાદ ભૂયઃ એનું કાંઈ છે? ચિત્તથી પણ વધારે કોઈ શ્રેષ્ઠ છે? તો ફરીવાર એણે કીધું યસ ચિત્તાત વા એવ ભૂયઃ અસ્તિ. ચિત્ત કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ છે, ચિત્તથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તન્મે ભગવાન બ્રવીતુ, તમે સનકાદિ ઋષિ તમે મને કહો કે એનાથી વધારે સૂક્ષ્મ કયું છે? એટલે અહીંયા 5મો ખંડ એ પૂરો થયો. અને શંકરાચાર્યજીએ આમાં બહુ લિસ્ટ ન આપ્યું. ચિત્તાન ઉપચિતાન બુદ્ધિમદ ગુણૈઃ સહ ચિત્ત ઉપાસક ધ્રુવા નિત્યાદિ ચ ઉક્ત અર્થમ. પહેલાં જે હતું ચિત્તમ ઉપચિતાન, એનો અર્થ થાય બરાબર ઉપચિતાન બુદ્ધિ, પોતાની બુદ્ધિને રાખી, અને મત ગુણૈઃ એનો અર્થ બુદ્ધિમત ગુણૈઃ સહ, ગુણો સાથે ચિત્તનો ઉપાસક થાય તો એ બધું ધ્રુવ, પછી અવ્યથમાન, પ્રતિષ્ઠિત લોકને પ્રાપ્ત કરે છે. એ આગલા ખંડમાં કીધું જ, એટલે રિપીટેશનની જરૂર નથી. અને આવી રીતે છાંદોગ્ય ઉપનિષદના 7મા અધ્યાય, 7મા અધ્યાયની અંદર 5મ ખંડ ભાષ્યમ, 5મા ખંડનું ભાષ્ય સંપૂર્ણ એ પૂરું થયું. અને હવે જે પૂછ્યું હતું ચિત્ત કરતાં પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે, એટલે એણે કીધું ધ્યાનમ વૈ એવ ચિત્તાદ ભૂયઃ. ધ્યાન છે એ ચિત્ત કરતાં પણ શું છે? તો કે વધારે શ્રેષ્ઠ છે. અને પછી કીધું કે ધ્યાયતી ઇવ પૃથ્વી,
પૃથ્વી છે એ જાણે કે ધ્યાન કરે છે, કારણ કે ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે પૃથ્વી છે પોતે ગતિ પણ કરે છે પોતાની જે છે એના ઉપર કક્ષા ઉપર, અને એ પોતે પણ ફરે છે, છતાં ક્યાંય એની ગતિ ચૂકતી નથી, ક્યાંય એની જે પોતે ગોળ ગોળ ફરે છે એમાં પણ ફેરફાર નથી. એ શું કામ એવું કરે છે? કારણ કે પૃથ્વી છે એ ધ્યાયતી ઇવ, જાણે કે ધ્યાન કરે છે. એવી જ રીતે ધ્યાયતી ઇવ અંતરિક્ષમ, ધારો કે અંતરિક્ષ છે એ પણ ધ્યાન કરે છે. ધ્યાયતી ઇવ દ્યોહુ, દ્યોહુ એનો અર્થ થાય દેવલોક, જાણે કે ધ્યાન કરે છે. ધ્યાયંતી ઇવ આપહ, જલ તત્વ છે એ જાણે કે ધ્યાન કરે છે. ધ્યાયંતી ઇવ પર્વતાહ, પર્વતો છે એ ધ્યાન કરે છે. ધ્યાયંતી ઇવ દેવ મનુષ્યાહ, જાણો કે શંકરાચાર્ય લખ્યું દેવ મનુષ્યનો અર્થ થાય મનુષ્ય જે દેવ જેવા છે, દેવ જેવા ગુણોવાળા છે, એ પણ જાણે કે શું કરે છે? તો કે ધ્યાન કરે છે. અને પછી આ જે વાક્ય ત્યાં પૂરું થયું એમાં યે તસ્માદ યે, એટલે કે જે મનુષ્યો ઇહ નો અર્થ તો ઇહ પૃથ્વી લોકે, આ પૃથ્વી લોકની અંદર મનુષ્યાણામ મહત્તામ પ્રાપ્નુવંતી, અમુક લોકો છે જે દેવતુલ્ય છે, જે મનુષ્ય છે, મહત્તાનો અર્થ થાય મહત્તતા, માણસો એને મહાન તરીકે જુએ. શંકરાચાર્ય લખ્યું કે મહત્તા છે એ સંપત્તિથી પણ માણસ મહાન થાય, વિદ્યાથી પણ મહાન થાય, અને ગુણેથી પણ મહાન થાય. મુકેશ અંબાણીને બધા ઓળખે છે, શું કામ ઓળખે છે? વિદ્યા સંપત્તિ છે. ગુણેહી, આપણે નરેન્દ્ર મોદી છે એમ કહી શકાય ગુણોથી સંપૂર્ણ છે, જેને જેટલું રિસ્પેક્ટ આપવું જોઈએ એટલું આપે છે. અને ઘણા બધા ભણેલાઓ છે, સાયન્ટિસ્ટ અબ્દુલ કલામ છે, માણસો ઓળખે છે. શું કામ ઓળખે છે? કારણ કે વિદ્યા છે. એટલે એને કીધું કે મનુષ્યાણામ મહત્તામ, મનુષ્યની અંદર જે મહાન તત્વો કે વ્યક્તિઓ છે, મહત્તામ પ્રાપ્નુવંતી, એ મહાનતા પ્રાપ્ત કરે છે. એ મહાનતા પણ એ કેવું છે? તો કે ધ્યાન પાદાહ પાદાન અંશાહ ઇવ એવ તે, એ ધ્યાનનો માત્ર એક અંશ જ છે, એને લીધે આટલી બધી મહત્તા પ્રાપ્ત કરે છે. એનો અર્થ જે ધ્યાન થોડું કરે છે, જે એવી રીતે સજાગ રીતે જીવે છે, એને મહત્તા પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એનાથી ઊંધા જે દેવ મનુષ્ય જેવા નથી, એ કેવા છે? તો કે યે અલ્પાહા, અલ્પાહાનો અર્થ થાય જે મનુષ્ય છે એ શું કામ જીવે છે ખબર નથી, એમને એમ જીવન જીવે છે પશુવત. એ બધા મનુષ્યનું અહીંયા વર્ણન છે. કલહીનઃ નો અર્થ થાય કલહ પ્રિયાહ, જેને ઝઘડવામાં જ રસ, કાંઈ નહીં તો એ કંઈક પણ ઝઘડવાનો પોઈન્ટ શોધીને પણ ઝઘડે. અમુક છે પિશુનાહ, પિશુનાહનો અર્થ થાય કોઈ વ્યક્તિના ખરાબ ગુણો છે એના ગેરહાજરીની અંદર બીજાને કહેવા, ન હોય તોય કહેવાનું, હોય તોય કે. કોઈ વ્યક્તિ ધારો કે મને મળવા આવે એમ કે તમને ખબર છે ઓલી વ્યક્તિ કેવી છે, એનું કે માન જ નથી, પેલા આવું કર્યું ને આવું કર્યું, જે આપણે કહીએ છીએ એને કહેવાય પિશુના. અને ઉપવાદિના, એની સામે જ કોઈને ઉતારી પાડે કે તારામાં તો ક્યાં ધડો છે, તું તો આવો જ છે, આમ કરીને કોઈની ઉતારી પાડે. શંકરાચાર્ય લખ્યું છે પરદોષ સામીપ્યમ યુક્તમ એવ વદિતુમ શીલમ યસ્ય સહ ઉપવાદિના, એટલે કે બીજાના દોષ એની હાજરીમાં જ જે છે એ તું આને લીધે જ આવો છો, તને ખબર છે, એવું જેને બોલવાની ટેવ છે એવી બધી વ્યક્તિને ઉપવાદિના. અને બધા કેવા છે? તો કે અલ્પાહ. જ્યારે આ બીજા બધા કેવા છે? તો કે દેવ મનુષ્ય. અથ યે પ્રભવ, જે સામર્થવાન છે, દુનિયાની અંદર સમર્થવાન છે, એ બધા જ ધ્યાના પાદ અંશા ઇવ એવ તે ભવંતી. ફરીવાર એ જ, જે આ દુનિયાની અંદર મહત્તા પ્રાપ્ત કરે છે, કોક ને કોક રીતે ધ્યાન પાદાંશા,
અત્યારે મોટી મોટી જે બધી ગેમ્સ રમાય છે, પછી વર્લ્ડ કપ હોય કે બેડમિન્ટન છે, એ બધા જે રમે છે, ઇવન ટેનિસ છે, એ લોકો પાસે પણ મેડિટેશન કરાવે છે. શું કામ કરાવે છે? તો કે એ તો કોન્સન્ટ્રેટ રહી શકે. એટલા માટે એણે કીધું કે એ પ્રભવ, જે સમર્થ વ્યક્તિઓ છે, એ જે પણ પ્રાપ્ત કરે છે એ ધ્યાનનો એક ભાગ જ છે. ધ્યાનપાદાહ અંશાહ ઇવ તે ભવંતી. એટલા માટે ધ્યાનમ ઉપાસ્વૈતિ. એટલે સનકાદિ ઋષિ કહે છે કે હે નારદજી, ધ્યાનની તમે ઉપાસના કરો. હવે શંકરાચાર્યજીએ જે ભાષ્યમ લખ્યું છે એમાં સૌથી પહેલાં ધ્યાન કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા છે. મોટા ભાગના માણસો, અત્યારે આપણે નહીં પણ બીજા બધા માણસો એ માને છે કે ધ્યાન એટલે વિચાર શૂન્યતા. વિચારો વગર આપણું મન થઈ જાય એને માણસો ધ્યાન કહે છે. પણ શાસ્ત્રમાં એનો સંપૂર્ણ વિરોધ છે. એટલે આમાં જોઈએ કે ધ્યાન એટલે શું. શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ એની વ્યાખ્યા કરી છે. પણ પહેલું વાક્ય છે ધ્યાનમ વૈ એવ ચિત્તાદ ભૂયઃ. ધ્યાન છે એ ચિત્ત કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. શું કામ? એટલે આ જે છે એનું વ્યાખ્યા છે, એનું ડેફિનેશન છે. ધ્યાનમ નામ, ધ્યાન કોને? તો કીધું શાસ્ત્ર ઉક્ત દેવતાદિ આલંબનેષુ અચલઃ ભિન્ન જાતીયૈ અનંતરીતઃ પ્રત્યય સંતાનઃ. એટલે અહીંથી મેં આ સંધિ છૂટી પાડીને લખ્યું છે. દેવતાદિ પહેલાં છે શાસ્ત્રોક્ત. શાસ્ત્રની અંદર શાસ્ત્ર ઉક્ત નો અર્થ થાય શાસ્ત્રમાં જે દેવતાઓ જણાવ્યા છે. પછી એમાં ગણેશજી હોય, નારાયણ હોય, શિવા હોય, દેવી હોય, એ બધા જ એ દેવતાઓની અંદર આલંબનેષુ. આપણે કહીએ કે શિવ, તો આપણે કહેવાય કે આ કયું છે? તો કે શિવલિંગ છે. નારાયણ શાલિગ્રામજી છે. દેવી તો આપણે કહેવાય કે આ યંત્રો છે. કોઈ પણ આપણે લઈ શકીએ. ગણેશા છે, એ બધા આલંબનની અંદર અચલહ. આપણું મન કેવું થઈ જાય? અચલહ. પણ અચલહ કેવી રીતે થાય? એટલે એણે કીધું કે ભિન્ન જાતીયૈ અનઅંતરિત પ્રત્યય સંતાન. સપોઝ ગણેશજીનું આપણે ધ્યાન કરીએ, સપોઝ, પછી ગણેશજીનું ધ્યાન કરતાં કરતાં આપણા મગજમાં આવે કે આપણે કહેતા ઓમ ગંગ ગણપતે નમઃ, સપોઝ ગંગ ગણપતે ના, એને કહેવાય પ્રત્યય. આપણા મનની અંદર કયો વિચાર ચાલે છે? કે ગંગ ગણપતે નમઃ. હવે એ કેવો હોવો જોઈએ? અનઅંતરિત, વિધાઉટ એની ગેપ, કોઈ પણ અંતરાય વગરનું, એને કહેવાય અનઅંતરિત. કોઈ પણ ગેપ વગરનું. અને ગેપ વગરનું કેવું? તો કે ભિન્ન જાતિ. ગણેશજીનો આપણે જપ કરતા હોય ગંગ ગણપતે, એમાંથી આપણને વિચાર આવે કે જોને આટલું બધું ભગવાનનું નામ સપોઝ મોદીજી એને લીધું, છતાં પણ ચૂંટણીના પરિણામ કેવા આવ્યા? ધારો કે આપણે બોલીએ તો એનો એ વિચાર કેવો થઈ ગયો? ગણેશજીનો થયો કે એનાથી અલગ? તો કે ભિન્ન જાતિ. પછી ચૂંટણી આવી. ચૂંટણીનો આપણે વિચાર કરતાં, ચૂંટણીના પરિણામનો વિચાર કરતાં કરતાં આપણને એ વિચાર આવ્યો કે યોગીજી કેટલું કામ કર્યું યુપીમાં, છતાં પણ યોગીજીના યુપીની અંદર, અયોધ્યાની અંદર પણ આપણે કહેવાય ને કે ભાજપ ન જીતું, એને કહેવાય ભિન્ન જાતિ. એવી રીતે આપણું મન આડું ચાલતું જ જાય. બીજે ગણેશ સિવાય પછી આપણે બીજા વિચારે ચડી જાય, એને કહેવાય ભિન્ન જાતિ. પણ ધ્યાન કોને કહેવાય? તો કે એ કોઈ પણ અન્ય જાતિ, ગણેશ સિવાય કોઈ પણ મનમાં વિચાર આવે એને કહેવાય ભિન્ન જાતિ. પણ એના વગરનું અનઅંતરિત પ્રત્યય સંતાન. સંતાન એટલે આપણા દીકરા દીકરીઓને, સંતાનનો અર્થ થાય વિસ્તાર, એટલે નામ સંતાન પડ્યું છે.
સંતાનનો અર્થ સંસ્કૃતમાં સમ તનોતી. તનોતીનો અર્થ થાય વ્યાપક. ઘરમાં બાળક આવે એટલે પરિવારનો શું થયો? તો કે વિસ્તાર થયો, એટલે એનું નામ સંતાન છે. બાળક આવ્યો એટલે પરિવારનો વિસ્તાર. એવી જ રીતે પ્રત્યે આપણા મનમાં જે વિચારો છે એ વિચારોનો શું થવો જોઈએ? તો કે વિસ્તાર. ગંગ ગણપતે નમઃ, ગંગ ગણપતે નમઃ, તો એના સિવાય બીજા કોઈ પણ વિચાર વગરનો એ વિચારોનો વિસ્તાર થયા જ કરે. કદાચ ગંગ ગણપતિ આપણે ફોકસ ન રહીએ ને તો આપણે એના અભિષેક કરતા હોય, ગણપતિજીને આપણે દૂધ ચડાવીએ, એને આપણે અક્ષત ચડાવીએ, એને આપણે દુર્વા ચડાવીએ, અષ્ટોત્તર બોલીએ, તો એ બધાને કહેવાય એ જ જાતિના, પણ એનાથી બીજે મન ક્યાંય ન જવું જોઈએ, એને કહેવાય ધ્યાન. એટલે કે ધ્યાનની વ્યાખ્યા જે મનમાં દેવતા નક્કી કર્યા હોય એ દેવતા સિવાય બીજે ક્યાંય મન ન જાય, માત્ર એના જ વિચારમાં રહેવાય, એને કહેવાય ધ્યાન. આમાં ક્યાંય એવું લખ્યું છે કે મનમાં વિચારો શૂન્ય થવું જોઈએ? નહીં. આ બધી ક્લાસિકલ ડેફિનેશન છે ધ્યાનની, કે ધ્યાન એટલે શું? તો કે પ્રત્યય સંતાન. આપણા મનમાં જે વિચારો છે એનો સંતાન, એનો વિસ્તાર થવો જોઈએ. વિચાર શૂન્ય મેં પહેલાં પણ કીધું હતું, એ કેના જેવું છે? તો કે આલ્કોહોલ જેવું. માણસો દારૂ પીવે ને પછી બધું ભૂલી જાય, રાજાપાટમાં આવી જાય, જે તકલીફ હોય તો એ ભૂલી જાય. પણ જેવો આલ્કોહોલનો નશો ઉતરે એટલે પાછો જેવો હતો એવો જ થાય. આલ્કોહોલ પીવાથી એને ફાયદો નથી થતો. એવી જ રીતે એમ કહે છે કે વિચાર શૂન્ય ધ્યાન. વિચાર શૂન્ય ધ્યાન છે એ કોના જેવું છે? તો કે આલ્કોહોલ જેવા મનવાળું. કારણ કે જ્યારે દારૂ પીએ ત્યારે આપણે બધું ભૂલી જાય, એવી જ રીતે આપણું મન તો છે ને માકડા જેવું છે. આપણે મનને કીધા કરીએ કે સવારે 7, સવારે 6 થી 6:30 અડધી કલાક તારે વિચારવાનું નહીં, કાંઈ વિચારવાનું. તો 2 મહિના પછી કે 3 મહિના પછી જેવું 6 વાગે ને એટલે મન વિચારવાનું બંધ કરી દેશે 6:30 સુધી. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આપણા મનના પ્રોબ્લેમ જતા. ધ્યાન છે એ મનના પ્રોબ્લેમ કાઢવા માટે છે. ધ્યાન છે એ આપણા મનને એકાગ્ર બનાવવા માટે છે. વિચાર શૂન્ય ધ્યાન છે આમાં ક્યાંય મદદ કરતું નથી. એટલે આ વિચાર શૂન્ય ધ્યાન છે એ ધ્યાનનો અવરોધ કહેવામાં આવ્યો છે માંડુક્ય ઉપનિષદ પ્રમાણે, ખાસ કરીને માંડુક્ય કારિકા પ્રમાણે. અને બીજી ધ્યાનની વ્યાખ્યા જે આપણે ઘણીવાર જોઈ છે, જે સ્વામીજી અમને કરાવી છે, કે ધ્યાનની વ્યાખ્યા કઈ છે? તો ધ્યાનની વ્યાખ્યા છે સગુણ અથવા નિર્ગુણ બ્રહ્મ માનસ વ્યાપાર. મનની એક્ટિવિટી. ખરેખર ધ્યાન એટલે શું? તો કે માનસ વ્યાપાર. મનની અંદર થતી પ્રવૃત્તિ એને કહેવાય ધ્યાન. તો મનમાં અત્યારે પ્રવૃત્તિ આપણે બહુ ચાલે છે, તો એ પ્રવૃત્તિને કહેવાય તો કે ના, કા સગુણમ બ્રહ્મ અથવા નિર્ગુણમ બ્રહ્મ. સગુણમ બ્રહ્મ એને કહેવાય ઈશ્વર, અને નિર્ગુણમ બ્રહ્મનો અર્થ થાય નિધિધ્યાસન. કોઈ પણ મનમાં આપણે ચાલે એને કહેવાય માનસ વ્યાપાર, એને કહેવાય મનની પ્રવૃત્તિ. પણ એ કેવું હોવું જોઈએ? તો પછીની છે પ્રવાહ રૂપ. એક સરખું એક ધારે પ્રવાહ. ધારો કે ગંગાજીનો પ્રવાહ છે ને ક્યારેય સુકાતો નથી, એક ધારો જાતો હોય. એટલે લખ્યું કે ધ્યાન કેવું હોવું જોઈએ? તો કે પ્રવાહ રૂપ, એક ફ્લો જાતો હોય. અને ફ્લો પાછો કેનો? તો કે સજાતીય પ્રત્યય. પ્રત્યયનો અર્થ થાય વિચારો. અને કેવો વિચાર? ફરીવાર સજાતીય. આપણે જો કૃષ્ણ ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હોય તો કૃષ્ણ ભગવાનને લગતી કોઈ પણ વસ્તુ છે એને કહેવાય સજાતીય, કૃષ્ણ સાથે કનેક્ટેડ છે.
એ બધી સજાતીય. પછી એની અંદર લાલુ યાદવ ન આવે કે એની અંદર કોઈ પણ ન આવે. જો લાલુ યાદવ આવે તો એને કહેવાય વિજાતીય પ્રત્યય. માત્ર કૃષ્ણ ભગવાન, પછી એમાં મોરપીંછ હોય, એનું માખણ હોય કે ગોપીઓ હોય, ગોપીઓ કેવી કનેક્ટેડ હતી કૃષ્ણ ભગવાન સાથે, એને કહેવાય સજાતીય. પણ માખણ આવે, માખણમાંથી ખબર પડે કે હવે તો અમૂલે માખણના ભાવ વધારે, તો એને કહેવાય વિજાતીય. એટલે કે કૃષ્ણ ભગવાન સિવાય જો બીજા કોઈ પણ વિચાર આવે તો કે વિજાતીય. એટલે કે ધ્યાન કેવું હોવું જોઈએ? હવે જો આખું જોઈએ તો કે ધ્યાનની વ્યાખ્યા છે પહેલી, વિજાતીય પ્રત્યય રહિત. ધ્યાનના કોઈ પણ આપણે આલંબન લીધું હોય એના સિવાયના કોઈ પણ વિચારો વગરનું, એને કહેવાય વિજાતીય પ્રત્યય રહિત. પછીનું છે સજાતીય પ્રત્યય પ્રવાહ રૂપ. આપણે જે ધ્યાનનું આલંબન લીધું, કૃષ્ણ, શિવ, કોઈ પણ, એનો પ્રત્યય ઇઝ લાઈક એ ફ્લો, પ્રવાહ સ્વરૂપ. સગુણ નિર્ગુણ બ્રહ્મ. સગુણ બ્રહ્મ એટલે કે ઈશ્વર, નિર્ગુણ બ્રહ્મ એટલે કે બ્રહ્મ તત્વ, એનું માનસ વ્યાપાર. આ ધ્યાનની ક્લાસિકલ ડેફિનેશન છે કે ધ્યાન એટલે શું? તો કે માનસ વ્યાપાર, નોટ માનસ શૂન્યતા. મનને મારવું એ ધ્યાન નથી. એટલે એને કીધું કે ધ્યાન છે સંકલ્પાત ભૂય. પણ એનું નેક્સ્ટ વીક. કોઈ પ્રશ્ન? મને એકવાર સજાતીય ગુણનો જરા પ્લીઝ એક્સપ્લેન કરો ને. સજાતી એનો અર્થ થાય કે સપોઝ તમે નક્કી કર્યું કે આજે હું શંકર ભગવાનનું ધ્યાન કરીશ, પછી ઓમ નમઃ શિવાય હોય, તો ઓમ નમઃ શિવાય જ મનમાં ચાલે તો એને કહેવાય સજાતી. માત્ર શંકર સિવાય બીજા કોઈના વિચાર ન હોય તો એને કહેવાય સજાતીય. અને ઇવન તમે શંકર ભગવાનની માનસ પૂજા કરતા હો, એ પણ ધ્યાન છે. માનસ પૂજા એ ધ્યાન છે. તો શંકર ભગવાનનું આપણે શિવલિંગ લીધું, એના ઉપર આપણે પંચામૃતથી અભિષેક કર્યો, શંકર ભગવાનને આપણે પછી સ્વચ્છ કર્યા, શંકર ભગવાનને આપણે ફૂલ ચડાવ્યા કે વિભૂતિ અર્પણ કરી, ચંદ, એ બધું જ જે શંકર ભગવાન સાથે કનેક્ટેડ હોય એને કહેવાય સજાતીય. જાતિનો અર્થ થાય એક જ સ્વરૂપ. કોનું? તો કે શંકર ભગવાન. પછી કોઈ પણ ભગવાન સાથે જે આપણે નક્કી કરીએ એના સિવાય એનું જો એના સાથે કનેક્ટેડ હોય તો કે સજાતી, પણ એના સિવાયનું કોઈ પણ હોય તો કેવી જાત. એવી રીતે ધ્યાન, એને કહેવાય ધ્યાન. એટલે અહીંયા લખ્યું કે શાસ્ત્ર ઉક્ત દેવતાયા આદિ આલંબનેશુ અચલઃ ભિન્ન જાતીય હિ અનઅંતરિત વિધાઉટ એની ગેપ પ્રત્યય સંતા. ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય બોલતા એમાં વળી બીજું ઘૂસી જાય તો એને કહેવાય વિજાતી. નમઃ શિવાય ચાલુ જ રહે, ચાલુ જ રહે તો એને કહેવાય સજાતી. એવી રીતે ધ્યાન. એની બીજા કોઈને ક્વેશ્ચન, પ્રશ્ન? માતાજી, સભાનતા ને સજાનતા વિશે આપે કીધું, એ જરાક મને કઈ સમજાવું ને આગળ. સભાનતા, સાવધાન ચિત્તવૃત્તિ માટે. હા હા. કરીએ અહીંયા કરીએ. એક શબ્દ છે સાવધાન. સાવધાનનો અર્થ થાય બોલતી વખતે, કરતી વખતે કે વિચારતી વખતે આપણે સાવધાન રહેવું જોઈએ. પછી શબ્દ છે સભાન. સભાન મોટે ભાગે આપણે કોઈ પણ કામ છે એ યંત્રવત કરતા હોય. ઘણી વાર માણસો એમ કે જો તો ચામાં ખાંડ નાખતા તો ભૂલી ગઈ. શું કામ ભૂલી ગયા? આપણે ચા સામે જ ઊભા હતા, ચખોદું નાખ્યું, કારણ કે ત્યારે આપણે ભાનમાં નહોતા.
ભાનનો અર્થ આપણે બેધ્યાન હતા, આપણે ન કે બેધ્યાન છો, એટલે કે યંત્રવતપણે નહીં પણ સભાનતાપૂર્વક બધું જ કામ કરવું. અને સજાગ, એને કહેવાય અવેરનેસ, જાગવું, સજાગપણે. સજાગ ને સાવધાનની વચ્ચે ડિફરન્સ બહુ ઓછો છે, પણ તોય પણ સજાગતાનો અર્થ થાય વેન એવર વી ગીવ ધ આન્સર, આપણે કોઈ પણ એને જવાબ આપતા હોય અને ઇવન આપણે કોઈની પાસેથી સાંભળતા હોય ત્યારે આપણે સંપૂર્ણ જાગૃત હોવા જોઈએ. અડધું મન બહાર દોડી ગયું એવું ન હોવું જોઈએ. એટલે મેં કીધું હતું ને, ક્લાસની અંદર કેટલા બધા સ્ટુડન્ટ બેઠા હોય, ટીચર એક જ વસ્તુ બોલતા હોય, છતાં બધા સ્ટુડન્ટો જુદા જુદા શું કામ સમજે? કારણ કે 100% સજાગ ન હોય, બીજે ક્યાંક દોડા જાય. એને કહેવાય સજાગ. એટલે કે એલર્ટ, અવેર, આ સજાગ એટલે કે અવેર. અને પાછું કયું રહ્યું? સભાન એટલે અવેક, Awareness. અવેક, અવેક અવેક. આ છે સભાન એટલે અવેર, અને સજાગ એટલે અવેક. વેકિંગ એટલે જાગવું, એટલે અવેક એટલે કે અલર્ટ, અવેર, અવેક. એ ત્રણ. માણસ એટલું કરે ને તોય આપણને ખબર દ્રૌપદી છે ને એ સભાન નહોતી, એને કીધું આંધળાના આંધળા શું છે. એવી રીતે દ્રુપદ છે એ પણ સજાગ, કે કહેવાય ને એમને એમ કહી દીધું કે હું તને હાફ આપી દઈશ મારું રાજ્ય. શું થયું એને? જ્યારે એનાથી ઊંધું આપણે રામાયણ જોઈએ ને તો એમાં બધા જ સજાગ હતા. રામ ભગવાન છે એ સંપૂર્ણ આ બધું હતું, એટલે કે બધા સાથે એનું વર્તન આ ત્રણેયથી મિશ્રિત હતું. એટલે રામ ભગવાને ક્યારે ભૂલ ન કરી, પણ સીતાએ ભૂલ કરી. આમાં જેવા સભાન ન થયા, લક્ષ્મણ રેખા ક્રોસ કરી. એટલે કે માણસ ખાલી આ ત્રણ વસ્તુ હોય ને તો કેટલા બધા કહેવાય ને હેવક, કહેવાય ને ઘણી બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી બચી જાય. આ ત્રણ બરાબર રહે, પોતાના જીવનમાં આચરણ કરે તો. સાવધાનતા, સભાનતા, સજાગતા. ઘણી વાર ખીજાય ને કહેતા તને ભાન છે કે નહીં, આવું શું કામ કર્યું આપણે છોકરા? એનું ભાન એટલે કે એમને મિકેનિકલી કરી નાખે, ખબર ન પડી શું કામ કર્યું. હવે કઈ પ્રશ્ન? હા, બસ. ના, થેન્ક યુ. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.